यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जया कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरदा यशोदनंदन रघुजन रंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय गुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ఇది నాకు నారాయణ నమస్కృతం కదా నారాయణ నమస్కృతం ఓం నమో బుద్ధ స్టార్ట్ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయాముదీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి ముఖం కరోతి వాచాలం
पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्य ईश्वरम् हरि ओम तत्सत्। Hare Krishna devotees who are not in the service, please have a seat so that I can start the class. And I need cooperation from all of you. So you have to point out my mistakes. After the class, you have to explain to me all those mistakes. And so, and then we thank once again all of these devotees, wonderful devotees. So, Vendar Prabhu has given a wonderful opportunity to me. Even though I'm not qualified, see, and that too, I will speak very butler English. So you have to bear with me. So, for my own purification purpose, I have accepted this service, and to please Guru and Krishna, I have taken this service. So we'll start with our class. సో ప్రభు సరిగా ఈ క్లాస్ ఇస్తున్నారు. సో మీ అందరూ ప్రభుకి సహకరించాల్సిందిగా ప్రభు కోరుకుంటున్నారు. మీరందరూ సహకరిస్తేనే శ్రీమద్ భాగవతం ప్రభు చక్కగా చెప్పగలుగుతానని చెప్తున్నారు. అందుకోసం ప్రభు కోసం మీరందరూ ప్రే చేయాలి. చెప్తున్నారు వేణుగారి ప్రభు యొక్క ఆశీస్సులతో ఆయన యొక్క ఎంపవర్మెంట్ ద్వారా నేను ఈ రోజు క్లాస్ చేస్తాను. సో కాబట్టి ఏమైనా తప్పులు ఉంటే మన్నించండి. తర్వాత క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఆ తప్పులు వివరిస్తే నేను సరిదిద్దుకొని మళ్ళీ చక్కగా నెక్స్ట్ సారి క్లాస్ ఇస్తానని ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు. Hare Krishna, thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Today's sloka reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 15th chapter, 46th verse. ఈ రోజు శ్లోక వచ్చేసి శ్రీమద్ భాగవతంలో మొదటి స్కంధంలో 15వ అధ్యాయంలో 46వ శ్లోకం. ते साधुकृत सर्वर्थ ज्ञात्वा अत्यांतिकम् आत्मनः मानसाधारयामासुर् वैकुण्ठचरणाम्बुजम् ते साधुकृत सर्वर्थ ज्ञात्वा अत्यांतिकम् आत्मनः मनसाधारयामासुर् वैकुण्ठचरणाम्बुजम् ते साधुकृत सर्वार्थ ज्ञात्वा अत्यांतिकमात्मनः मानसाधारयामासुर् वैकुण्ठचरणाम्बुजम्. हरे कृष्ण. ते साधुकृत सर्वार्थ मनसाधारयामासुर् वैकुण्ठचरणाम्बुजम् ते साधुकृत सर्वार्थ अत्यांतिकमात्मनः मनसाधारयामासुर् वैकुण्ठचरणाम्बुजम्. हरे कृष्णा. प्रभुजी, one more प्रभुजी. ते साधुकृत सर्वार्थ ज्ञात्वा अत्यांतिकमात्मनः मानसाधारयामासुर् वैकुण्ठचरणाम्बुजम्. हरे कृष्ण. माताजी. ते साधुकृत सर्वार्थ ज्ञात्वा अत्यांतिकमात्मनः मानसाधारयामासुर् वैकुण्ठचरणाम्बुजम्. माताजी. ते साधुकृत सर्वार्थ ज्ञात्वा अत्यांतिकमात्मनः
Manasa Masur Vaikunta Charanambujam. Hare Krishna. Word to word meaning? Te, all of them. Sadhu Kruta, having performed everything worthy of a saint. Sarva Artha, that which includes everything worthy. Gnatva, knowing it well. Atyantikam, the ultimate. Atmanaga, of the living being in Manasa, within the mind. Dharyam is Asuhu, sustained. Vaikunta, the Lord of the spiritual sky. Charanambujam, the lotus feet. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Translation. Hare Krishna. They all had performed all the principles of religion and as a result rightly decided that the lotus feet of the Sri Krishna are the supreme goal of all. Therefore, they meditate upon his feet without interruption. Purport. Hare Krishna. In the Bhagavad Gita 7.28, the Lord says that only those who have done pious deeds in previous lives and have become freed from the result of all impious acts can concentrate upon the lotus feet of Supreme Lord Sri Krishna. The Pandavas not only in the life, not only in this life, but also in their previous lives, had always performed a supreme pious work, and thus they are ever free from all the reactions of impious work. It is quite reasonable, therefore, that they concentrated their minds upon the lotus feet of Supreme Lord Sri Krishna. According to Sri Vishwanatha Chakravarti, Dharma, Artha, Kama, Moksha principles are accepted by persons who are not free from the result of impious action. Such persons affected with the contaminations of the above four principles cannot at once accept the lotus feet of the Lord in the spiritual sky. The Vaikunta world is situated far beyond the material sky. The material sky is under the management of Durga Devi or the material energy of the Lord. But the Vaikunta world is managed by the personal energy of the Lord. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sopadantikam Vandegam Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamcha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunath Manvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sagitam Sri Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishakanvitam Cha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Rundavaneshwari Rushabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyacha Krupa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. I begging all of you devotees, please chant for me one time. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Once again, we thank all of devotees here who are presented here. ప్రభు అందరికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. మీరందరూ భాగవతం క్లాస్ వచ్చి Hare Krishna. In the purport, Prabhupada is explaining Te sadhu kruta sarvartha. Here, artha means interest. See, generally everyone have their own interest. See, few people will have an interest in the games. Few people will have some gossips, rumors. Few people will have anxiety in that actually. And then ప్రభు ఇక్కడ తే సాధుకృత సర్వార్థ, ఇక్కడ అర్థ అంటే అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళకు వాటిపైన మక్కువ ఉంటుంది. మక్కువ అంటే వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విషయాల పైన వాళ్ళకి అలాంటి మక్కువ అనేది ఉంటుంది. కొంతమందికి ఏంటంటే సినిమాల పైన, కొంతమందికి ఏంటంటే వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడటము, ఇలాంటి వాటి పైన వాళ్ళకి ఇష్టం అనేది ఉంటుంది. See, even animals can also have some interest.
Even human beings also, a human being also having some interest. See, even if it, జంతువులకి కూడా కొన్ని ఇష్టాలు ఉంటాయి, అలాగే మనుషులకు కూడా కొన్ని ఇష్టాలు ఉంటాయి. so, but వినపడట్లేదు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. But nobody knows what is real interest. అయితే నిజానికి నిజమైన ఇష్టం అంటే ఏంటనే ప్రభుత్వం. Can someone tell what is real interest? అందరికీ నిజమైన ఇష్టం అనేది ఏంటి, ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? What is our real interest? మనకు ముఖ్యంగా అవసరమైన విషయం ఏంటి అని చెప్తాం. Money. సో మాతాజీ Yes, హరే కృష్ణ. ధనం చెప్తున్నారు. తప్పులేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకా హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ ట్రై. హరే కృష్ణ. వాట్ ఈస్ రియల్ ఇంట్రెస్ట్? ప్లీజ్. హరి బోల్. శాంతి అని చెప్తున్నారు, కొంతమంది ఆనందం అని చెప్తున్నారు. ఎస్, హరి బోల్. వండర్ఫుల్. హరే కృష్ణ. జీవితంలో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అని ప్రశ్న ప్రభు వేస్తుంది. సో కొంతమంది శాంతి, కొంతమంది ఆనందం, కొంతమంది డబ్బు అంటారు. ఇంకా ఏమని చెప్తారా? శాంతి, భక్తి అనేది ముఖ్యమైనది అని చెప్తున్నారు. Hare Krishna. See, everyone has our own interest, so we are working in that way. But Shastras is saying, "Nate vidu sarvartha gatim he Vishnum." The real interest is for the human being to know what is God, what is my relationship with Him, and know how shall I achieve the highest perfection of life. This is the real interest of human being. This has given from Shastras. అయితే ప్రభు ఇక్కడ అంటున్నారు, ఎవరికి తగినట్టు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంటాయి. సో వాళ్ళకు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు ఉంటాయి. అయితే శాస్త్రం చెప్తుందంటే ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ముఖ్యమైన వాళ్ళ జీవితంలో ముఖ్యమైన విషయం ఏమై ఉండాలి అంటే విష్ణు యొక్క పాదాల పట్టానికి పొందడమే నిజమైన విషయం అనే విషయాన్ని ప్రభు చెప్తున్నారు. Here Swartha means own interest, Artha means general interest. So the general interest for human being is dharma, artha, kama, moksha. ఇక్కడ స్వార్థం అంటే వాళ్ళ స్వార్థం వాళ్ళకి ఏదైతే ఇష్టమో అది. అర్థ అంటే అందరికీ కామన్గా ఇష్టమైనది. అయితే ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటంటే కర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష. ఈ 4 పురుషార్థాలు అనేవి ఈ ప్రతి మానవుడికి అవసరమైనది. So in Srimad Bhagavatam, 4th canto, 8th chapter, 41 sloka, verses saying, Dharmartha kama moksham ya ichteyacha atmanaga ekam eva arestrata karanam pada sevanam. So in this verse, what they are saying, Prabhupada is saying, any person who desires the fruits of 4 principles, religiosity, economic development, sense gratification, and at the end, liberation, should engage, where we need to engage himself in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead. అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ప్రభు, ఈ 4 పురుషార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ధర్మము, అర్థం, కామము, మోక్షం, ఈ 4 కూడా మనకి చక్కగా కొనుక్కోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంట? భగవంతుడి యొక్క భక్తియుత సేవలో మనం అందరం కూడా నిమగ్నమై ఉండాలి. అలా నిమగ్నమైనప్పుడు ఈ 4 పురుషార్థాలు అనేవి ఆటోమేటిక్ గా మనకి అందుతాయి. అందుకే ఈ పంచమ పురుషార్థమైన భక్తియుత సేవని మనం తీసుకోవాలి. Because our human life is very pious. So here Prabhupada is saying, human life is not dog's life or cat's life. So there must be dharma, religion. Otherwise, how shall I distinguish my life with cat's and dog's life? So మానవ జీవితం అనేది ఎన్నెన్నో మన జీవితం అనేది ఎంతో అదృష్టం ఉంటే కానీ ఈ మానవుడిగా ఉండడం అనేది మనకు దొరకదు. See, even if you take cats or dogs, also will eat, sleep, mating, and dying. If I also do the same, then what is the difference between cats, dogs, and human being? అయితే ప్రభు చెప్తున్నారు, కుక్కలు కానీ పిల్లలు కానీ మనలాగే పడుకుంటాయి, మనలాగే తింటాయి, మనలాగే పిల్లలు కంటాయి. మనం కూడా వాటిలాగానే మన జీవితం గడిపితే మనకి వాటికి వ్యత్యాసం ఏముంటుంది? So the difference is religion. The dog society, cat society, they don't have any religion. మనుషులకి జంతువుల మధ్య వ్యత్యాసం ఏంటంటే మనుషులు ధర్మాన్ని ఫాలో చేస్తారు. అయితే ఆ ధర్మం అంటే ఏంటో తెలియదు.
So there is a necessity of religion for human being. Otherwise, we will be in the cats and dogs society. మనకి ధర్మము లేదా ఈ సంస్కృతి అనేది లేదంటే మనకి జంతువులకి ఏమాత్రం వ్యత్యాసం లేదు. అందుకని మనందరం కూడా ధర్మాన్ని పాటించాలి. So they are avoiding religion. Nowadays, the so-called advanced civilization, they are avoiding the religion. అయితే ఇప్పుడు బాగా అభివృద్ధి చెందినట్టు చెప్పుకుంటున్న నాగరికత కలిగిన జనాలు ఈ ధర్మాన్ని వదిలేస్తున్నారు. Who are avoiding the religion, they are coming to the platform of cats and dog society. అయితే ఎవరైతే ఈ ధర్మాన్ని పాటించకుండా ఉన్నారో అందరూ పిల్లల యొక్క సమాజంలో ఇలా భావిస్తారు. So if we take in the last class, Venkataraman Prabhu told about Kali Yuga. See, the Kali Yuga is the most fallen age. People are most degraded. So there is by calculation, the 75% of human being is irreligion and the 25% is religion in comparison to other ages. So, but this 25% religious also is going further down. అయితే పోయిన క్లాస్ లో కలియుగం అనేది చాలా చాలా దిగజారిన కాలం. ఈ కలియుగంలో నిజానికి 75% ప్రజలు ధర్మాన్ని కేవలం 25% మందే ఈ ధర్మాన్ని పాటించడానికి ఒప్పుకుంటారు. అలాగా ఒప్పుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ కలియుగ ప్రభావం వల్ల క్రమేణా వాళ్ళు కూడా. So in Srimad Bhagavatam 12.2.1 saying about Kali Yuga very deeply, like see in the verse what is saying, Tataschanu dinam dharmaga satyam saucham kshamadaya kalen balina rajan nakshayati ayur balam smrutihi. Here in Srimad Bhagavatam what it was written, when the Bhagavatam was written, can someone tell? 5,000 years Back. So 5,000 years ago. So how the Kali Yuga will be there? They are clearly written in the Srimad Bhagavatam. So what we need to do? We have to accept Srimad Bhagavatam. So Srimad Bhagavatam, what is saying here? There is mention of Lord Buddha's appearance. Similarly, there is a mention of Lord Kalki's appearance. There is mention of Lord Chaitanya's appearance. Although it was written 5,000 years ago. Trikala Jnana. See means they know what is past, present and future. See, Srimad Bhagavatam is clearly explaining. See, Chaitanya Mahaprabhu when they appeared, Bhagavatam when they have written. See, so they have written past, present, future, everything they have written. హరే కృష్ణ. మన కలియుగం గురించి కలియుగం ఇప్పుడు జరుగుతుంది. అయితే ఈ కలియుగం గురించి 5,000 సంవత్సరాల క్రితమే వ్యాసుని గారు రాశారు. 12వ స్కందంలో ఈ కలియుగంలో జరగబోయే అంశాల గురించి 5,000 సంవత్సరాల క్రితమే భవిష్యత్తులను చెప్పుకుంటారు. ఆయన ఏం చెప్పారు? బుద్ధ భగవాన్ యొక్క అలాగే కలికి భగవాన్ యొక్క ఆవిర్భావం, అలాగే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆవిర్భావాన్ని గురించి ప్రస్తావించారు. అక్కడ ఆ ప్రస్తావనలో మనందరము గమనిస్తున్నాం కదా, చైతన్య మహాప్రభు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఈ భూమిని తోటి? 5,000 సంవత్సరాల క్రితం. కానీ భాగవతం అనేది 5,000 సంవత్సరాల క్రితమే రాయబడింది. అంటే భాగవతానికి సగం తెలుసు ఎలాగవుతుంది. అందుకని ఈ భాగవతం అనేది కలియుగంలో ప్రజలు ఎలా ఉంటారో అనే విషయాన్ని గురించి చక్కగా వర్ణించబడింది. ముఖ్యంగా 12వ స్కందంలో కలియుగ వాసుల యొక్క లక్షణాల గురించి చెప్పబడింది. Here Sukadeva Goswami is describing the chief symptoms of this Kali Yuga. The first symptom he says. అయితే ఇక్కడ భాగవతంలో సుఖదేవ గోస్వామి కలియుగం యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాల గురించి వర్ణిస్తున్నారు. దాంట్లో మొదటి లక్షణం Tatascha Anudinam, with the progress of this Kali Yuga, how it will be: Dharma, religious principle; Satyam, truthfulness; Saucham, cleanliness; Kshama, forgiveness; Daya, merciful; Ayuhu, duration of life; Balam, bodily strength; Smriti, memory. Whether we are having all these sufficient, whatever I have mentioned, the 8. హరే కృష్ణ. ఈ కలియుగంలో ఈ 8 లక్షణాలు అనేటివి అనుదినం అనేటివి తగ్గుతుంటాయంట. ఏంటంటారు? దయ, అలాగే శుచి, అలాగే ధర్మము, సత్యము, శౌచము, క్షమ, దయ అనేది
మరియు స్మృతి ఈ 8 లక్షణాలు ఎవరు రాసుకుంటారు మెంబర్ చెప్తాను. కర్ణము, సత్యము, క్షమాగుణము, దయాగుణము, మనసు యొక్క ఆయువు, బలము, అలాగే స్మృతి అంటే నరము అనేది ఎక్కువగా కలుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ దిగదిగ. These 8 things will gradually reduce to nil, almost nil in the Kali Yuga going forward. అయితే కలియుగంలో బుద్ధి ఉండే కొద్దీ ఈ 8 విషయాలు మీకు శూన్యమైపోతాయని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాను. See, in example, see, if Kali Yuga compared to other yugas, in Satya Yuga, the duration of that yuga is 18 lakh years. Human life was 1 lakh years. So coming then further, Treta Yuga, if you take 12 lakh years, and then 1/10 of human life is 10,000 years. Dwapar Yuga 6 lakhs, and the human life is 1,000 years. If you take Kali Yuga 4 lakhs, the human life is 100 years. If you see from Satya Yuga to human life, Kali Yuga is 100 years. There 1 lakh years. See, going forward, this 100 years also is not guaranteed. Now itself, now we can see it came to 70, 60, going forward 40, and then 20. At the end of the Kali Yuga, if you people live for 20 years, we call them as a grandfather. హరే కృష్ణ. మీరు క్లియర్గా చూస్తున్నాను. యుగాలు గడిచే కొద్దీ ఒక్కొక్క యుగం నుంచి ఇంకొక యుగం వచ్చే వరకు అన్ని పరిమితి అలాగే కాల పరిమితి అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. మనకి సత్యయుగంలో వచ్చేసి అప్పట్లో ప్రజలు మనుషులు ఒక్కొక్కరి ఆయుష్ 1,00,000 సంవత్సరాలు సత్యయుగం నుంచి త్రేతాయుగం కాగానే 10 లక్షల నుంచి వచ్చేసి 12 లక్షలకు వచ్చింది. అక్కడ మనుషులు వచ్చేసి 10,000 సంవత్సరాల ఆయుష్కి వచ్చారు. తర్వాత మనం ద్వాపరయుగం వస్తే 1 లక్షల నుంచి 6 లక్షలకి కాల పరిమితి తగ్గింది. అసలు మనుషుల ఆయుష్ వచ్చేసి 10,000 సంవత్సరాల నుంచి 1,000 సంవత్సరాల తగ్గింది. ఇప్పుడు కలియుగం రాగానే కలియుగం ఒక కాల పరిమితి 4 లక్షల సంవత్సరాలు మాత్రమే. ఈ 4 లక్షల సంవత్సరాల్లో మానవుల యొక్క ఆయుష్ పరిమితి వచ్చేసి 100 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు సంవత్సరాలు బట్టి వాళ్ళు అయితే రాను మన యొక్క ఆయు పరిమితి వచ్చేసి 80 ఉంటుంది. 100 సంవత్సరాలు తెలుగు ప్రాంతంలో 20 సంవత్సరాలు జీవించారు అంటే చాలా ముసలి వ్యక్తిగా పరిగణించబడతారు. 20 సంవత్సరాలు ఏవైనా వ్యక్తి బతికాడు అంటే ఇప్పుడు 20 సంవత్సరాలు అంటే యంగెస్ట్ పర్సన్ అంటారు. చాలా ఏం పడతారంటారు, చాలా నిపుణులంగా ఉంటారంటారు. అదే కలిసి 20 సంవత్సరాలు వస్తూ బతికాడంటే So the another symptom of Kali Yuga in Bhagavatam 12.2.2 says, Vittameva kalon runam janmachara gunodaya dharma nyaya vyavasthayam karanam balamevahi. See, in the Bhagavatam it is saying, in Kali Yuga, wealth alone will be considered the signs of a man's good birth, proper behavior and fine qualities. And law and justice will be applied only on the basis of the power. హరే కృష్ణ. కలియుగం ఉండే కొద్దీ కలియుగంలో ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప లక్షణాలు అనేవి వస్తాయి. ఒక వ్యక్తి యొక్క పుట్టుక కానీ అతని యొక్క గుణాలు కానీ అతని యొక్క అతని యొక్క గౌరవం కానీ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే అతనికి సంపద పైన. ఎంత డబ్బు ఉంటే అతనికి అంత పేరు, డబ్బు లేదంటే విద్యా గుణం ఉన్నా కూడా అనేది పోయే కొద్దీ కలియుగంలో. See, here in Kali Yuga, how the man's position is calculating based on wealth. But formerly, according to the spiritual understanding, once man's position was calculated. ఇక్కడ కలియుగంలో మనిషి యొక్క గొప్పతనాన్ని దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే గొప్పతనం గొప్పతనం అనేది సంపాదించిన ధనం పైన ఆధారపడుతుంది. పూర్వంలో వ్యక్తి యొక్క గుణగణాలు అతని యొక్క లక్షణాలను బట్టి అతని యొక్క స్థాయి అనేది నిర్ధారించబడింది. So just like Brahmana was honored because he knew Brahman. He was aware of the supreme spirit. ఉదాహరణ మనం గమనిస్తే పూర్వం రోజుల్లో బ్రాహ్మణులు అందరూ కూడా చాలా గౌరవించాలి. ఇప్పుడు గౌరవిస్తున్నారు కానీ పూర్వంలో ఇంకా ఎక్కువ గౌరవించాలి. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణుడికి చక్కగా బ్రహ్మజ్ఞానం తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి అని మనం అలాగా చూస్తాం. Do we have Brahmans in Kali Yuga now? అయితే ఈ కలియుగంలో బ్రాహ్మణులు కనపడుతున్నారు.
In Kali Yuga, actually there is no Brahmana. That అంటే కలియుగంలో ముందే లేరని that will be also described how a Brahmana is. So Janma Acharan means birthright. Birthright was there, but according to the behavior. అయితే దానికి కామన అనే విషయాన్ని వాళ్ళ పుట్టుక ద్వారా నిర్ధారించలేదు. అతని యొక్క గుణాలు అతని యొక్క కార్యక్రమాన్ని బట్టి అతని బ్రాహ్మణుడిని నిర్ధారించవచ్చు. If a man born in a Brahmana family or Kshatriya family or a Vaishya family, he must behave like that. ఒక వ్యక్తిని బ్రాహ్మణుడు లేదా క్షత్రియుడు లేదా వైశ్యుడు అనాలి అంటే వాళ్ళు ఆ గుణాన్ని కనబరచాలి. అప్పుడే వాళ్ళని బ్రాహ్మణ లేదా క్షత్రియ లేదా వైశ్య అంటారు. In the earlier days, the king's duty was to see that the man is behaving accordingly their position or not. పూర్వ రోజుల్లో క్షత్రియుడు ముఖ్యంగా ఒక రాజు యొక్క లక్షణం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ వర్ణాస్థానానికి సంబంధించిన విధులు నిర్వహిస్తున్నారా లేదా అనేది రాజు చూసేవాడు. See, now we'll go another symptom of the Kali Yuga. Like so, but is in this Kali Yuga it is said Dampatye Abhiruchi. So that's all. Abhiruchi means boys and girl are interveningly freely, and if she likes, that's all. ఇంకా బాగా కలియుగం ముప్పై కొద్ది ఎలాంటి లక్షణాలు అనేవి కనపడతాయి అనేది మీకు ముందుగానే చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి లక్షణాలు మీకు కనపడతాయి కాబట్టి వాటికి డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా మీ భక్తి సేవన చేయాలని చెప్తున్నారు. రెండో లక్షణం వచ్చేసి స్త్రీ పురుషుల మధ్య దాంపత్య సుఖమే గొప్పగా చెప్పుకుంటారు. సో అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య లైంగిక సంబంధాన్ని గొప్పగా చెప్పుకుంటారు, కానీ సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య అనురాగము వాళ్ళిద్దరు కలిసి ప్రకృతి జీవనం చేసుకునే విషయాన్ని గొప్పగా చెప్పుకోరు. So just based on like they are getting married, there is no future calculation at all. This is Kali Yuga. సో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు కూడా అమ్మాయికి అబ్బాయికి అమ్మాయి ఇస్తున్నది సరిపోతుంది. వాళ్ళు ఆశీర్వాదంతో పని ఉండేది. అమ్మాయికి అబ్బాయి ఇష్టమైనడా అబ్బాయికి అమ్మాయి ఇష్టమైనడా అయిపోయింది. అలాగే వివాహం జరుగుతుంది. ఎంత త్వరగా వివాహం జరుగుతుందో అంత త్వరగా So whether in the future marriage is sanctified life, అంటే పద్ధతి ప్రకారం చేసుకున్నారు. Whether in future marriage is sanctified life, ఈ వివాహ వేడుక అనేది నిజంగా పవిత్రమైన వివాహం అవుతుందా? whether the man and woman live peacefully, ఈ రకంగా వివాహం జరిగితే అమ్మాయి ఇష్టం అబ్బాయి ఇష్టం ప్రకారమే వాళ్ళ పెద్దల ఆశీర్వాదం లేకుండా వివాహం కింద జరిగితే జీవితం whether they will progress in spiritual culture, వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అభివృద్ధి చెందుతారా, whether each one will help other. సాయం చేసుకుంటారా? So but nowadays in Kali Yuga it will be simply liking. Liking means next moment disliking. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే భౌతిక ఆకర్షణ మేరకి ఇష్టాను కొందరు అన్నమాట. మొట్టమొదట ఇష్టపడతారు, త్వరలోనే అయిష్టం చూపిస్తారు. Nowadays you all people are noticing, right? Say today they will like, they will get married, and then going forward after 6 months dislike, break. చేస్తే నన్ను ఎస్పెషల్లీ బెంగళూరు లాంటి మహానగరాల్లో అలాగే అవకాశం పడలేదు. సో అవకాశం మీద వివాహం జరుగుతుంది. అదే నా ఆజ్ఞానికే ఇలాంటి వరకు వస్తుంది. The another symptom of the Kali Yuga is avritya nyaya daurbalyam panditya chapalam vachaga. సో ఇంకొక లక్షణం గురించి చెప్తున్నారు. See here what they are saying. If a man talk expertly, it doesn't matter what he talks. Nobody requires to understand him. Then he is Pandita, he is learned scholar. I think everyone is very much aware of this one. In YouTube, see if people are knows very much in English, they will speak whatever nonsense or rubbish. They speak fluently, then we are calling them as a Pandit. They don't know Shastras at all.
They are having authorized guru or they are coming from Guru Paramara. We are not at all seeing. If we speak properly, that's all. We are treating him as a Pandit. ఈ కలియుగంలో ఎవరిని పండితులుగా భావిస్తున్నారు అంటే ఎవరైతే అనర్గళంగా మాట్లాడతారో వాళ్ళు చెత్త మాట్లాడినా పర్వాలేదు, ఇంగ్లీష్ భాషలో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అంటే అలాంటి వ్యక్తుల్ని పండితులుగా పరిగణిస్తున్నారు. వాళ్ళకి గురువు అవసరం లేదు, లేదు ఆ వ్యక్తి ఎలాంటి పరిస్థితి నుంచి వచ్చారు, ఎలాంటి సంస్కృతి అభివృద్ధి అతను ఉన్నారా లేదా, వైదిక సంస్కృతి తెలుసా, వైదిక గ్రంథాల గురించి తెలుసా, శరీర గ్రంథాల గురించి ఏమైనా మాట్లాడే విషయాన్ని ఎవరు పరిగణించరు. ఆయన చక్కగా అనర్గళంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఎలాంటి చక్కగా మాట్లాడినా కూడా అతన్ని గొప్ప పండితులుగా భావిస్తారు. So here we should be very, very careful. Whenever we are hearing, we have to see that author is authorized, whether he is coming from the Guru Parapara or not. We have to carefully confirm. Then only we have to listen that speaker's lectures. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ప్రభు మనకు ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యమైన గమనిక చేస్తున్నారు. ఏంటంటే మనము ఎవరి ద్వారా వింటున్నాం అనేది కూడా చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఎందుకంటే ఎవరికి ప్రత్యేక దగ్గర మనం ప్రపంచం గురించి వినకూడదు. ఎందుకంటే ఎవరు మన దగ్గర మనం విన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన మాయా గురించి మనం ఇలాంటి ప్రపంచ సమస్య విషయాలు వినకూడదు. So another symptom of the Kali Yuga is saying here in the purport. See, just like in Calcutta there is Ganges, but nobody cares for Calcutta Ganges. Just like in Calcutta there is Ganges river, but nobody cares for Calcutta Ganges. Why? Can someone tell? లక్షణం చెప్పుకున్నారు. ఏంటో లక్షణం అంటే కలకత్తాలో గంగా నది అనేది పారిపోయింది, కానీ కలకత్తాలో పాడే గంగా నది గురించి ఎవరు పట్టించారు? ఎందుకండి? మాట్లాడుతుంటే అక్కడ గంగా నది యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలియకపోవడం వల్ల పట్టించుకోవడం. Pollute. ఎప్పుడు Prabhuji? Hari Hari. అంటే అక్కడే అన్ని కలిసి దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత, గంగా నది యొక్క ప్రాముఖ్యత వాళ్ళకి తెలియజేయలేదు అంటారు. Okay, I will read next line, then after that you have to tell. Okay. See, but they will go to Haridwar. So the same Ganges, it is coming from there also. Okay. So the Ganges is coming from Haridwar down to the Bay of Bengal, but people will like to go to Haridwar only, taking so much hardship to take bath there because that becomes Tirtha. హరే కృష్ణ. ఎందుకు కలకత్తాలో పాడే గంగా నదికి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వలేదు? అయితే అదే గంగా నది హరిద్వార్ నుంచి అయితే ఎన్నో కష్టాలు పడి ఆ హరిద్వార్కి వెళ్ళి అక్కడ గంగా నదికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు. ఎందుకు అలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారంటే హరిద్వార్ అనేది ఒక తీర్థ ప్రదేశం కాబట్టి హరిద్వార్లో ఉండే నదికి అంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు. కలకత్తా నగరం అనేది తీర్థం కాదు కాబట్టి See, every religion. Yes, Prabhu. ఇక్కడ సామాన్య ప్రభులు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే చాలా దూరం ప్రయాణించిన తర్వాత ఆ యొక్క నది యొక్క విశిష్టత అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. పక్కనే ఉన్నప్పుడు ఎవరికి దాని వాల్యూ విలువ అనేది తెలియదు. ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తేనే అప్పుడు వాళ్ళ తీర్థాన్ని తీర్థంలో దర్శించుకుంటూనే అది గొప్పదిగా భావిస్తాయి. దూర పండలు నునుపు అంటారు కదా అలా. Hare Krishna. So here every religion they have got tirtha. See, if you take for Muslims they have got mosque. Then what is that? Makkah, Medina. For Christians they have got where? Jerusalem. Similarly, the Hindus they must travel very long. That will be tirtha. But actually tirtha means tirthik purvanti tirthani. Where there is a saintly person, that is tirtha. హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క మతంలో వాళ్ళకు సంబంధించిన పుణ్య తీర్థాలు అనేవి ఉంటాయి. మనం గమనిస్తే ముస్లింలకు వచ్చేసి మక్కా మదీనాని వాళ్ళకి పుణ్యతీర్థంగా చెప్పుకుంటారు. అలాగే క్రిస్టియన్లు వచ్చేసి వాళ్ళకి పుణ్యతీర్థంగా చెప్పుకుంటారు.
ఇలాంటి ప్రదేశాలు అనేవి మనకి చెప్పబడుతున్నాయి. సో మనందరూ కూడా ఇంకొక దూరం ప్రయాణిస్తే ప్రయాణించి వెళ్ళినప్పుడు ప్రభుత్వాల యొక్క మనం ఆస్వాదించగలుగుతామని అనుకుంటారు. అయితే నిజానికి జీవితం అంటే అర్థం ఏంటని ప్రభుత్వం ద్వారా భాషించారు. ఎక్కడైతే సాధన ఎక్కడైతే ప్రపంచం కాదు ప్రదేశం అంతా కూడా జీవితంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది ఒక ముఖ్యమైన ప్రదేశంగా పరిగణించబడుతుంది. So now are you people ready to take bath in Calcutta Ganges? అయితే మీరు కలకత్తాలో గంగానదిలో స్నానం చేయడానికి అడుగుతుంది. I think తీర్థ అనేది మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు. తీర్థం అంటే ఎక్కడైతే సాధువులు ఉంటారో ఆ ప్రదేశాన్ని తీర్థం అని చెప్తారు. So another symptom of Kali Yuga, we are going another symptom. So now here it doesn't matter whether he is a Brahmana or a Kshatriya or a Vaishya or a Sudra or a Chandala. Whoever is powerful in getting votes, he will occupy the presidential post. ఇక కలియుగంలో ఇంకొక లక్షణం గురించి చెప్తున్నారు. అతను క్షత్రియ, వైశ్యుడా, శూద్రుడా లేదా బ్రాహ్మణుడా అనే విషయాన్ని ఎవరు పరిగణించలేదు. ఎవరైతే తమ యొక్క బలంతో తమ యొక్క శక్తితో ఎవరికైతే ఎక్కువ ఓట్లు పడతాయో అతన్నే గొప్పగా భావిస్తున్నారు. కానీ అతని కొద్దిగా ఏంటి, అతని గుణగణాలు అనేవి ఏ మాత్రం గమనించలేదు. అతని యొక్క బలము, అతని డబ్బును బట్టే అతన్ని గొప్పగా పరిగణిస్తున్నారు. Formerly the system was not like that, or Brahmana or Vaishya can occupy the royal throne. అయితే పూర్వంలో అలా ఉండేది కాదు. బ్రాహ్మణుడు కానీ ఒక క్షత్రుడు కానీ రాజ్యానికి అధికారాన్ని స్వీకరించేవారు. So now in the Kali Yuga, there is no such thing. Who is Kshatriya, who is Brahmana, who is anyone? Just whoever can grab the votes, there is the person can occupy the royal post. అయితే ఈ కలియుగంలో క్షత్రియుల అనేది సంబంధం లేదు. ఎవరైతే ఎక్కువగా ఓట్లు సంపాదించుకున్నారో, ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క పరపతిని ఉపయోగించి బలాన్ని ఉపయోగించి ఓట్లు సంపాదిస్తారో వాళ్ళని భావిస్తారు. వాళ్ళనే నాయకులుగా భావిస్తారు. So now we have discussed so many symptoms, right? If we discuss like this, the days will go up. సో ఇప్పుడు మనం కలియుగంలో ఎన్నో లక్షణాన్ని మనము వివరించుకున్నాము. ఇలాగా మాట్లాడుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఎన్ని రోజులైనా సరే. Now we have seen the symptoms, right? Are we looking for remedies or not? అయితే ఈ కలియుగంలో ఇలాంటి గౌరవమైన లక్షణాల గురించి మనం విన్నాం. మరి ఇలాంటి లక్షణాల నుంచి మనము ఎలా బయటపడగలుగుతాము అనే విషయాన్ని గురించి మీరు ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నారా అని అడుగుతున్నారు. Can someone tell few remedies for this Kali Yuga? సో వీటి నుంచి బయటపడడానికి మీరు ఏమైనా మార్గాలు చెప్తారా అని అడుగుతున్నారు. సరే, One by one. Harinam Sankirtana. What it will do? Hari bol. Mataji? Okay, Hari bol. Savanam, which Savanam? Savanam, yes. Oh, Hari bol. Okay, Hari Mataji. Devotional service. So here so many people told all these things, right? Whether really are we following? Are we taking remedies? Huh? Started. See, if we feel like any fever is there, where will go? Doctor. What he will give? One prescription, he will give medicine. If we want to cure our fever, what we need to do? Medicine, right? So whatever they have given, we have to follow. So similarly, for this Kali Yuga, Shastras has given remedy that we have to follow. That we'll discuss now. ఇలాంటి ఈ కలియుగంలో ఉండే ఈ వ్యాధులకి ఔషధం అనేది ఎలాంటి ఔషధాలు మనం తీసుకుంటే ఈ కలియుగంలో వచ్చే ఈ రోగాల నుంచి బయటపడవచ్చు అని ప్రభు ప్రశ్నించారు. సో ఆ ప్రశ్నకి వెంకటరత్న ప్రభు వచ్చేసి హరినామ సంకీర్తనం చేయడం వల్ల ఈ రోగం నయం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. గోమరామాతకు వచ్చేసి అరుణాశ్రయం తీసుకోవడం వల్ల ఈ రోగం నయం చేసుకోవచ్చు అన్నారు. శరణాగతి మాత్రం వచ్చేసి ప్రకృతి సేవ చేయడం వల్ల మనం ఈ రోగాన్ని నయం చేసుకోవచ్చు. అంటే
మీరందరూ ఈ మార్గాలను చెప్తున్నారు, అయితే ఈ మార్గాలని మీరు నిజంగా పాటిస్తున్నారా అనే ప్రశ్న ప్రభు అవుతారు. అయితే కొంతమంది పాటిస్తూ ఉన్నారు, కొంతమంది మధ్యలో ఉన్నారు, కొంతమంది ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉన్నారు. అందరూ కూడా ఈ మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నారు. See, this Kaliyuga is Kale Dose Nide Rajan, means the falls of this age just like a ocean, like Pacific Ocean. అయితే ఈ కలియుగంలో దోషాలు అనేటివి పెద్ద సముద్రం లాగా కనపడతాయి. ఎక్కడ చూసినా మన సముద్రంలోకి వెళ్ళి ఎటువైపు చూసినా మనకి అంతే కనపడుతుంది. అలాగే ఈ కలియుగంలో మనం నిలబడి చుట్టుపక్కల అంతా చూస్తే ఎక్కడ మనకి ఏం కనపడతాయి, దోషాలే తప్పులే కనపడతాయి, అవలక్షణాలే కనపడతాయి. If you are put into the Pacific Ocean, you don't know how life will be saved. మీరు ఒకవేళ పసిఫిక్ సముద్రం మధ్యలో మీరు ఉంచబడితే మీ యొక్క జీవితాన్ని మీరు ఎలాగా మీ జీవితం మీరు ఎలాగా కాపాడబడతారు ప్రశ్న. Even for a expert swimmer also it will be very difficult to come out of from the Pacific Ocean. గజ ఈతగాడైన కూడా సముద్రం మధ్యలో ఉంచితే బయటపడతారనే విషయం. So similarly, the Kaliyuga, as it is stated in the Bhagavata, that infected with so many anomalies that there is no way out, but there is only one medicine. అయితే ఈ కలియుగంలో ఇలాంటి ఎన్నెన్నో రోగాల వలన కలియుగ రోగాల వలన మనుషులు పడి ఉంటారు. అయితే వీటికి ప్రత్యామ్నాయం అనేది లేదా వీటి నుంచి బయటపడడం అనేది చాలా చాలా కష్టం. అయితే ఈ రోగాల నుంచి బయటపడాలంటే ఒక్కటే ఒక మార్గం ఉంది. Okay, please, so I will give prescription now as from Shastras, not from me. Okay, so everyone has to take this prescription. Okay, Kale Dose Nide Rajan Astiga Eko Magan Gunaga Kirtana Eva Krishnasya Mukta Sangha Param Rajet. అయితే ఈ రోగాలకి ఇప్పుడు మీరు డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. అయితే ఇక్కడ నేను ప్రభు అంటే డాక్టర్ కాదు, శాస్త్రం నుంచి నేను మీకు మందులు రాసిస్తున్నాను. ఈ మందు తీసుకుంటే మీకు రోగం నయం అవుతుంది. ఏంటి ఆ మందు అంటే కలియుగ నిజ రాజు ఏకో మహాగుణ. ఈ కలియుగం అంతా కూడా ఎక్కడ కూడా అవలక్షణాలు కనపడుతున్నాయి, కానీ ఈ అవలక్షణాల మధ్యలో ఒక లక్షణం ఉంది. ఆ లక్షణం ఏంటంటే, although Kaliyuga is an ocean of faults, there is still one good quality about this age. సో ఈ కలియుగం అంతా కూడా ఎక్కడ చూసినా కూడా మనకు అవలక్షణాలు కనపడతాయి. అయితే ఇన్ని అవలక్షణాల మధ్యలో ఒక ముఖ్య మంచి లక్షణం ఉంది. ఆ లక్షణం ఏంటంటే, Hare Krishna. So very carefully I am telling about the remedy. Okay, see how will come out simply by chanting the Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Just by ఈ మంత్రం తీసుకోవడమే తర్వాత చక్కగా ఈ మంత్రాన్ని రోజు మీరు ఎక్కడైతే చూపిస్తారు మీకు ఈ రోగం నయమవుతుంది. See, just simply by chanting this Maha Mantra, one can become free from material bondage and be promoted to the where we are going to promote? Transcendental Kingdom. Hari Bol. సో ఎవరైతే ఈ భవరోగానికి ఈ భవ ఔషధాన్ని ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని తీసుకుంటారో ఈ కలియుగంలోని సమస్త అవలక్షణాలు బయటపడి మీరు వెళ్ళడానికి ఆస్కారం. See, now we will come back to the sloka. Okay, see here the 5 Pandavas, they sadhu, they have been described as sadhu. Why they have been described as sadhu? Can someone tell why Pandavas described as a sadhu? ఇంతవరకు మానవ ప్రపంచం ఇప్పుడు నిజమైన శ్లోకానికి ప్రభు వస్తుంది. ఈ శ్లోకంలో ఏ సాధు అనే విషయం చెప్తుంది. సాధు అనే విషయంలో పాండవుని సాధువుగా చెప్తుంది. ఎందుకు పాండవుని సాధువు అంటున్నారు? What is mean by sadhu? సాధు అంటే అర్థం ఏంటి? Shastras inka Hari, you have to try. సాధువులు అంటే ఎవరు? Hari Bol. Still I am expecting more answers. Hari Bol. పెద్దగా గడ్డాలు మీసాలు పెంచుకొని కాలంలో పెట్టుకొని కాషాయ వస్త్రాలు ఎవరు పెంచుతూ మళ్ళీ సాధువులు. Whoever wears saffron dress, right?
saffron dress. Revol. See, here Shastras is clearly saying about sadhu. One who is very much obedient to the laws of the God. He is sadhu, not that by changing the dress. హరే కృష్ణ. సో సాధువులు అంటే దాని యొక్క అర్థం చెప్తున్నారు. ఎవరైతే భగవంతుడు ఇచ్చిన నియమాన్ని పూజ తప్పకుండా అనుసరిస్తూ ఉంటారో అలాంటి వ్యక్తుల్ని సాధువుగా పరిగణించాలి. అంతే తప్పితే వాళ్ళు వేసుకున్న వస్త్రాల ద్వారా వాళ్ళని సాధువుగా చెప్తారు. So in the sloka kruta sarvarta means here Pandavas executed all their duties from their whatever their guru instructed. సో ఇక్కడ పాండవులు కృత సర్వార్థ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ పాండవులందరూ కూడా వాళ్ళ గురువు ఏమైతే చెప్పారో ధర్మాన్ని అనుసరించి ఆ ధర్మాన్నే వాళ్ళు కూడా అనుసరించారు. So gnatva atyantikam atmanaha. So we are anchoring after happiness temporary, but we don't know what is ultimate happiness. But Pandavas knew what is the ultimate happiness. ఇక్కడ జ్ఞాత్వా అత్యాంతికం ఆత్మనః ఈ పదము ఏమంటే మనం అందరం కూడా మిడిమిడి ఆనందాలకు పోయిన ఆనందాన్ని ఆనందం అంటే ఏదో తెలియదు, అలాంటి ఆనందం ఎక్కడ పడుతుందో కూడా తెలియదు. అయితే పాండవులకి ఆ ఆనందం ఎక్కడ పడుతుందనే విషయం వాళ్ళకి తెలుసు. అలాంటి తెలియడం వల్ల వాళ్ళ గురువు చెప్పిన విధానాన్ని వాళ్ళు అవలంబించారు. So can we achieve ultimate happiness by these material senses? ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలతో మన అంతిమ గమ్యాన్ని మనం సాధించవచ్చా అని అడుగుతున్నారు. Yes, right? No. Why? Can we achieve this material ultimate happiness with these material senses? ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలతో మనం అత్యంత పరమానందాన్ని అనుభవించవచ్చా అని అడుగుతున్నారు. That's wonderful. So the ultimate happiness is appreciated, understood by transcendental senses. అయితే అంతిమ లక్ష్యాన్ని లేదా అమిత ఆనందాన్ని మనం ఎలా పొందొచ్చు అంటే మన ఇంద్రియాలని భగవంతుడి సేవలో నిమగ్నం వచ్చినప్పుడు అలాంటి ఆనందాన్ని మనం పొందొచ్చు. Are we engage our senses in devotional service or not? How many people are doing here this? మన ఇంద్రియాన్ని భక్తి సేవలో నిమగ్నం చేస్తున్నామా? ఎంతమంది ఇక్కడ భక్తి సేవలో నిమగ్నం చేస్తున్నారని అడుగుతున్నారు. This question we have to raise ourselves. Every day we have to question ourselves. Are we engaging our senses in the devotional service or not? If this question is not arising in ourselves, then very difficult to progress in spiritual life. ప్రతి ఒక్కరు ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషం ఈ ప్రశ్న వేసుకోవాలని. ఏంటంటే ప్రశ్న, నా ఇంద్రియాన్ని నేను భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం చేస్తున్నానా లేదా ఆయన యొక్క సేవలో నిమగ్నం చేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు ప్రశ్న వేసుకోవాలి. అప్పుడు ఆ ప్రశ్నకు నీకే సమాధానం తెలుసు. సో అలా సమాధానం తెలిసినప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఇంద్రియాన్ని అలవాటు వైపు తెచ్చుకున్న కేవలం నిత్య సేవలో నిమగ్నం చేయడానికి నిమగ్నం చేయాలి. So, but now our senses are covered by material infection. అయితే మన ఇంద్రియాలు అనేటివి భౌతిక రోగంతో కూడుకొని ఉన్నాయి. So whenever you purify this material infection, then our senses will become pure. అయితే ఈ భౌతిక రోగాన్ని మనము నయం చేసుకోవాలి అంటే మన ఇంద్రియాలన్నింటినీ భక్తి సేవలో నిమగ్నం చేయాలి. Until unless it is pure, we cannot achieve the ultimate happiness. ఎంతవరకు అయితే మన ఇంద్రియాలు శుద్ధీకరించబడవో అంతవరకు మనము మన అంతిమ లక్ష్యాన్ని సాధించలేము. Now coming to the sloka, last line, like Atyantikam Dharayam Asayam Manasur Vaikunta Charanambujam. See here, can someone tell what is Vaikunta? ప్రభు ఈ శ్లోకంలో మనసా ధారయామాస వైకుంఠ చరణాంబుజం. ఇక్కడ వైకుంఠ అంటే అర్థం ఏంటని అడుగుతారు. Permanent happiness. Okay. Still. Okay. Still Vaikunta. Really good. Prabhuji's Vaikunta. What is Vaikunta? Sorry. Hare Krishna. See. వైకుంఠం అంటే ఎక్కడైతే ఎలాంటి దుఃఖం అనేది ఉండదో, లేదంటే ఎక్కడైతే అభిమానం అనేది వైకుంఠం, అలాంటి ప్రదేశాన్ని వైకుంఠం.
No, are we in Vaikunta? No? Yes, right. So Vaikunta means Vigata Kunta. There is no anxieties. వైకుంఠం అంటే వైకుంఠానికి ప్రభు అర్థం చెప్తున్నారు విగతకుంట ఎక్కడైతే ఆకృత అనేది కనపడదో అలాంటి ప్రదేశాన్ని వైకుంఠం చెప్తారు. For God's another name is Vaikunta. భగవంతుడు కూడా ఇంకొక పేరు ఉంది, ఆ పేరు నేమో వైకుంఠం. So when we will become free from anxieties, whenever you take shelter of the lotus feet of Lord Sri Krishna, then you become without anxieties. ఈ ఆకృత నుంచి మనము ఎప్పుడు బయటపడతాము అంటే ఎప్పుడైతే భగవంతుడు యొక్క అంధకరణాల యొక్క ఆశ్రయాన్ని తీసుకుంటామో అప్పుడు ఈ కుంట నుంచి దూరమై మన వైకుంఠాన్ని చేస్తాము. Here, how many are there taking shelter of lotus feet of Lord Sri Krishna? Please raise your hands. ఇక్కడ ఎంతమంది శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క పాదరత్నాల యొక్క ఆశ్రయాన్ని పొందుతున్నారు? At least trying. Yes, Hari Hari Bol. See, no one will be perfect on the day one. So we have to try. Okay. As a child, so in the initial stage, he used to fell down, right? The same way we have to try and try. ఎలాగైతే చిన్నపిల్లలు నడుస్తున్నప్పుడు నడుము సంతానికి పడిపోతారు, పడిపోతుంది అసలు సంపూర్ణంగా నడవగలుగుతారు. అలాగే మనం కూడా ప్రయత్నిస్తే మనం కూడా So be very careful here. So Prabhupada is saying, woman is completely with anxieties. Even a bird and a beast, even a small ant want to speak our position. So here everyone is worrying about our position, right? So that's what here Prabhupada is saying. So we should be very careful with full. ఇక్కడ ఈ ఎస్పెషల్లీ భౌతిక లోకంలో ప్రతి ఒక్క జీవరాశి ప్రతి క్షణం ఆత్మకు పడుతూ ఉంటారు. కొన్ని గమనిస్తే ఒక కంపడానికి కానీ ఒక ఎన్నుకం కానీ ఒక క్షణం బయట వచ్చి ప్రశాంతంగా ఉండలేదు. అలాగే మన జీవితంలో ప్రతి నిమిషం ఇలాంటి యాంగ్జైటీస్ బాధపడుతూ ఉంటాం. See, Prabhupada is given a very wonderful example. See, if we accept something which is not permanent, which is tilting. So suppose if you take a boat which is tilting, at any moment the boat will be drowned. మనము ఏదైతే అశాశ్వతమైన దాన్ని శాశ్వతంగా పరిగణించుకుంటామో అప్పుడు మనకి ఈ ఆకృతులు అనేవి వస్తాయి. ఉదాహరణకి ఒక నదిలో పడవ అనేది ఎప్పుడైనా మునిగిపోవచ్చు. ఆ పడవ మీద ప్రయాణించే వ్యక్తికి ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే ఎప్పుడు పడిపోతామో తెలియదు. So if we accept a very strong, very big ship, then you are assured that you will not be drowned. కాకుండా ఒక పెద్ద ఓడలో ప్రయాణించినట్లయితే మీకు అంతటి ఉంటుంది, ఎందుకంటే పడవ మునిగిపోయేదానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. So now what we have to do here? అయితే మనం ఏం చేయాలి? చిన్న పడవలో ఎక్కాలా, పెద్ద పడవలో ఎక్కాలా? పెద్ద పడవ అంటే ఏంటి? So if you want to become free from anxiety, then here is the prescription. Vaikunta Charanambujam. That's what Pandavas did. అయితే మనం ఇలాంటి ఆత్మ నుంచి దూరం అవ్వాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? పాండవులు ఏం చేస్తారు? వైకుంఠ చరణాంబుజం అంటే భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలు అనే ఒక పెద్ద గౌరవ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆత్మ అనేది లేదు. So now Pandavas retired timely, right? The when is our time? ఇప్పుడు పాండవులందరూ కూడా వాళ్ళ విధి నుంచి నిష్కరించాలి. మరి మనం ఎప్పుడు నిష్కరించబోం? So no need to retire. At least we have to retire means we have to leave from home for Sunday class, for Guru Puja at least by 8:30 to have to attend. That is the retirement for us. మనకి రిటైర్మెంట్ అంటే ప్రభు మనం కంప్లీట్ గా రిటైర్మెంట్ మెడల్ సెంటర్కి 8:30కి అంటే సమయానికి మనం ప్రభు So what Pandavas they did? Can someone tell? ఏమేమి చేశారు చెప్పగలుగుతారా? Okay. So now what we have to do then? Guru. See here Mataji, Sitaram Prabhu and Pushpa Mataji. So they are saying, so Pandavas what they did? They followed their Guru instructions. Now Prabhu also saying the same.
So are we following our Guru instructions or not? So honestly raise your hands. పాండవులు వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళ గురువు గారైన కృష్ణుడి యొక్క ఆదేశాన్ని చక్కగా నిర్ధారించారు. మరి మనందరం కూడా ఏం చేయాలి, పాండవుల్ని ఫాలో చేయాలి. మనందరం నిజంగా మన గురువు గారు చెప్పిన ఆదేశాన్ని మనం ఫాలో చేస్తున్నామా, నిజంగా ఫాలో చేస్తున్నాం. Here no one is there, at least trying in the initial stage. Hari bol Mataji, Hari bol. ఇక్కడ 250 మంది ఉన్నారు. ఎంతమంది ఫాలో చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు నాకు మాకుండే ఎక్సైజ్ చేస్తున్నారు. ప్రభు ఏంటంటే అట్లీస్ట్ నేను మొదలు పెట్టిన చాలు చేయలేదు. Hare Krishna, starting stage. Say you are all qualified. You are here means you are following your Guru instructions. ఇక మీరు ఉన్న ఈ క్లాస్ లో అంటే మీరు అందరికీ కూడా క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసింది. See, always see Pandavas what they did, simply they meditate what Krishna said. So here for us Guru is Krishna representative. So we have to keep on meditate our Guru instructions. Then only we can progress in our spiritual life. పాండవులు కృష్ణుడు చెప్పిన ఆదేశాల గురించి వాళ్ళ మనసులంతా కూడా నిమగ్నం. అందుకని వాళ్ళు అంత గొప్ప వాళ్ళుగా భక్తిలో చక్కగా ఎదిగారు. అలాగే మనం కూడా భక్తిలో చక్కగా ఎదగాలి అంటే మనము అనునిత్యం మనసులో గురువు గారు చెప్పిన ఆదేశాల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ వాటిని ఎలాగ చేరుకోవాలి, వాటిని ఎలాగ సంపూర్ణం చేయాలి అనే విషయాన్ని ఆలోచిస్తే మనం కూడా భక్తిలో ఎదుగుతాం. Hare Krishna, are we able to check our bank balance in our accounts or not? మన బ్యాంకులో మన అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయని రోజు చెక్ చేస్తున్నామా లేదా? So are we in a state to check our spiritual account? మన ఆధ్యాత్మిక అకౌంట్ లో చెక్ చేస్తున్నామా అని. So how many you are checking, like how much I did pious activities or how many activities I am following as per Guru? Are we checking this spiritual account or not? మన ఆధ్యాత్మిక ఖాతాను మనము చూసుకుంటున్నామా లేదా? నేను గురువు గారు చెప్పిన ఆదేశాన్ని ఎంతవరకు నేను ఫాలో చేస్తున్నాను అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక అకౌంట్ ని ఎంతవరకు చూసుకుంటాను. See, we have to check our spiritual account balance every day and every moment. So we have to see, we have to close our eyes whether I followed my Guru instructions or not. ప్రతిరోజు మనం కళ్ళు మూసుకొని నేను గురువు గారు చెప్పిన ఎన్ని నియమాలు నేను ఫాలో చేస్తున్నా అనే విషయాన్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. So we can't please Krishna until unless we follow Guru instructions. మనము దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని సంతృప్తి చేయాలి అంటే గురువు గారిని సంతృప్తి చెంది గురువు గారి యొక్క ఆదేశాన్ని ఫాలో చేస్తూ మనం కృష్ణుని సంతృప్తి. Is our Guru giving too many difficult activities or what? మనకు గురువు గారు మనం చేయలేని కార్యాలను ఇస్తున్నారే. చెప్పండి హరే కృష్ణ ఎవరైనా. సో వాట్ అవర్ గురు ఇన్స్ట్రక్టింగ్? మనకు మన గురువు గారు ఇచ్చిన ఆదేశాలు ఏంటి? హరి బోల్ ప్రభు చెప్తున్నారు సాటర్డే సండే క్లాస్ వీ హావ్ టు అటెండ్. హరే కృష్ణ, ఇక్కడ ప్రభు ప్రశ్నిస్తున్నారు మనకి ఇక్కడ గురువు గారు ఎవరు? వేణుగారు చెప్తున్నారు. వేణుగారు ప్రభు మనకి ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటివి? శనివారం క్లాస్ కి రమ్మంటున్నారు, సాయంత్రం ఆదివారం పొద్దున లోపల రండి అని చెప్తున్నారు. ఇవి కష్టంగా ఉన్నాయా? శరణాగతి మాతాజీ వచ్చేసి 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో కావాలంటున్నారు. ఇంకా మీకు గురు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వలేదా మీకు? మార్నింగ్ చెప్పా హరి బోల్. స్టిల్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, preaching. Say how many are difficult activities in this? Sevanam. Yes, Hari bol. See, Prabhu is giving very simple. Whether Guru is giving for his own benefit purpose or our own purpose. So then we have to question ourselves, right? It's our duty to follow our Guru instructions or what? So nothing. Very simple. Prabhu has given instructions. Our Vendar Prabhu. Morning woke up at 5:30. Prabhu is giving at least 6 o'clock for new devotees. So we have to woke up at the early morning, at least chant 8 rounds in the morning. For not for initiated devotees, I am telling all these things for new joiners. Okay, don't take. Sorry. So at least we have to woke up in the early morning and we have to do chanting. Yes, Prabhu.
మనకి ప్రభు ఇచ్చిన ఆదేశాలు ఏంటంటే పొద్దున్నే మంగళారతికి మనల్ని అందరినీ జాయిన్ అవ్వడం చెప్తున్నారు. సో మనం జనరల్ గా అయితే మన ఇస్కాన్ మందిరంలో 4:30కి మంగళారతి అనేది మొదలవుతుంది. అయితే ప్రభు మనకి 5:30 వరకు టైం ఇచ్చింది. అయితే కొత్తగా వచ్చే భక్తులకి 6 గంటలకు వచ్చి జాయిన్ అయినా కావాలి. ఇలాగ వచ్చి భక్తుల సాంగత్యంలో ముఖ్యంగా కొత్త భక్తులకి గంట సేపు అంటే ఒక 8-4 సంగతిలో చేయమని మన కోసం చెప్తున్నారు. ఇది ఇలా చెప్పడం ఆయన యొక్క స్వలాభం కోసమా లేదంటే మన స్వలాభం కోసమా? అది చేస్తే ప్రభుకి ఎన్ని కోట్లు వస్తాయి? అలా చేయడం వల్ల ప్రభుకి మీరు ఎన్ని కోట్లు ఇస్తున్నారు? మరి అది ఎవరు రాసుకోండి మన లాభం కోసమే కదా. మరి అలాంటప్పుడు మనం చేయడానికి కూడా కష్టపడితే Hare Krishna, do we have time at least 30 minutes in a day or not? Tell me here how many people are busy. Even I don't have time for 30 minutes. Please raise your hands. Even I don't have 30 minutes. ఇక్కడ ప్రభావం ఇలా ఎంతమంది బిజీగా ఉన్నారు. ఈ రోజున ఒక 30 నిమిషాలు కూడా మీకు వ్యవధి లేకుండా ఎవరైనా ఉన్నారా? 30 మినిట్స్ నాకు టైం లేదు ప్రభు, నేను చాలా బిజీ అని ఎవరైనా ఉన్నారా? అలాగా 30 నిమిషాలు కూడా నాకు టైం లేదు ప్రభు అని ఎవరైనా ఉంటే చేశారు. See, if you take nowadays Prabhujis and Matajis, if you start mobile, if you scroll one shot, it will go time 30 minutes, 1 hour. See, here our Guru is respecting. You no need to spend your own time. Whatever you are spending on unnecessary things, that time you have to utilize in the Krishna service. ప్రభు చెప్తున్నారు, మనము ఒకసారి మనం ఫోన్ ముట్టుకున్నామంటే సరే ఇలా పైకి రావంటే అది అరగంట పోతుందో, గంట పోతుందో, 2 గంటలు పోతుందో తెలియదు. అలాంటి అనవసరమైన కార్యాల కోసం ఉపయోగించే సమయాన్ని భక్తి సేవను వదిలించడానికి ఉపయోగించమని గురువు చెప్తున్నారు. See, few people are saying they have sufficient time to watch movies. See, if you want to go movie, we have to spend 30 minutes to reach the cinema theater, and then 30 minutes, 2.5 hours in the theater, and then we have to check the offers, right? Which theater is giving 1+1 offer, 2+1 offer? 30 minutes we are spending there. So almost 4 hours we are spending for watch movie. Okay, that is fine. Then when you are in troubles, are you praying any cinema hero or a Guru and Krishna? ప్రశ్న వేస్తున్నారు, సినిమా చూడాలి అంటే అలాగే ఆ సినిమా ఇంటికి రావడం, ఆ సినిమా 2.5 గంటల సేపు ఉంటుంది. అలాగే ఏ సినిమా హాల్లో ఇవన్నీ ఆలోచించడానికి మనకి 4 గంటలు టైం పడుతుంది. ఈ 4 గంటలు టైం అనేది మనకు పట్టించుకోండి. అది మనం చాలా బిజీగా పరిగణించుకుంటాము. అయితే మనకి ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా గుర్తించినప్పుడు మనం ఏ సినిమా హీరోని ప్రార్థిస్తున్నామో రక్షించగలం. మీరు భగవంతుని తెలియజేస్తున్నారో లేదంటే తెలుగు ప్రార్థిస్తున్న వెంకటేశ్వర మనం రక్షించగలరు. So Hare Krishna, see, I will wind up the class, don't worry. So in 2 minutes, okay? So everyone has to notice where I am spending my leisure time and Lakshmi and then mind and intelligence. We have to question this self. Until unless you are not questioning these 4 things, you will never progress in spiritual life. అయితే ముఖ్యంగా 2 నిమిషాలు ఈ 4 విషయాలు మనం ప్రశ్నించుకుని మనస్సు, Intelligence. అలాగే మన యొక్క బుద్ధి, ఈ 4 మనము ఎవరి కోసం ఉపయోగిస్తున్నాము అని మనం Hare Krishna. So I want to wind up because people are seeing very angry at me. So see why I am telling. So at the in the stage of difficulties, we are praying for Guru and Krishna. We are approaching Guru and Krishna, right? So we have to question ourselves. See, unnecessarily we should not watch movies, cricket. Lot of time we should not spend on that, because Krishna will see
Oh, you have spent too much time on the cinemas and cricket. Now you are coming here. If that question is asked Krishna to you on face, what you will tell? ప్రభు అంటున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు త్వరగా ముగిసేస్తుంది కిందకు వచ్చిన ప్రభువులు చాలా ఆగ్రహం వ్యక్తపరిచేలాగా. సో అందుకని నేను ముగిస్తాను. అయితే ఇక్కడ ప్రభు ఏమంటాడంటే మనం మనకున్న సమయాన్ని వరకు సినిమాలు చూడడంలో లేదంటే క్రికెట్ చూడడంలో సమయం స్పెండ్ చేస్తున్నప్పుడు కృష్ణుని సృష్టిస్తారు అన్నమాట. మీరు మన కోసం వేసించారు లేదా క్రికెట్ చూడడానికి సినిమా చూడడానికి ఎంత సమయం వేసించారు. నాకంటే మీకు అవే ఇష్టమైనప్పుడు మీరు మన కోసమే మీరు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు, నా కోసం నేను స్పెండ్ చేయట్లేదు కదా అని కృష్ణుని ప్రశ్నిస్తే మీరు ఏం సమాధానం ఇస్తారు? చెప్పండి. హరే కృష్ణ, యు హావ్ టు ఆన్సర్. విల్ కృష్ణ విల్ ప్లీజ్? మనం రోజంతా సినిమాలో రోజంతా క్రికెట్ చూసుకోవచ్చు, ఆనందం కదా. సో మనమే షేమ్ గా ఫీల్ కావాలి. మన టైము, లక్ష్మిని, తర్వాత మన బుద్ధి, ఇవన్నీ అక్కడికి రాని విషయాలకు స్పెండ్ చేసి గురువు కృష్ణ దగ్గరికి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తానే కృష్ణ నన్ను నువ్వే కాపాడంటే ఎందుకు కాపాడాలి? ఎందుకు కాపాడాలి చెప్పండి? ఎందుకు చేయాలి? నువ్వు సమయం వెచ్చిస్తున్నావా గురు కృష్ణ కోసం? ఆ విషయాలు నేను ఆ విషయాలు చెప్పట్లేదు, అక్కడికి రాని విషయాలు. సీరియల్ ఇప్పుడు చూస్తాము మన కార్తీక దీపము. సో మనల్ని డాక్టర్ బాబు ఇక్కడ అయిపోయిందా డాక్టర్? మనం ప్రతి మీరు నేను తప్పనట్లేదు, సినిమాలు క్రికెట్ చూడండి, కానీ ఏదైతే ఆపదలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని అడగండి. సరే, హరే కృష్ణ. సైలెన్స్ ప్లీజ్, సైలెన్స్ ప్లీజ్ మాత. హరే కృష్ణ, ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. సో లాస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ పాయింట్. సో లక్ష్మీదేవి, లక్ష్మి అంటే ఎవరు? అమ్మార్. ఎక్కడ ఉంటారు అమ్మార్? కృష్ణ పాదాల దగ్గర ఉంటారా? ఓకే. ఒక 100 రూపీస్ నోట్ కింద పడింటే మనం తీసుకొని ఏం చేస్తాము? ఉండిలో వేస్తామా? ఫస్ట్ చేసేది ఏంటి? కళ్ళ కట్టుకుంటాం. మరి ఆ లక్ష్మీదేవిని ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలనేది తెలియదా లేదా? ఎక్కడ? రెస్టారెంట్లకా? ఎక్కడ? హరి హరి బోల్, హరి బోల్. ఇప్పటికి మంచిది మాతాజీ. మీరు వైండప్ చేసి చెప్పేసి వైండప్ చేసి. హరే కృష్ణ. ప్రభు చాలా ప్రాక్టికల్ క్లాస్ ఇచ్చారు ఈరోజు. మీరు చెప్తే ప్రభు చెప్తున్నప్పుడు మీకు నవ్వుగానే అనిపించవచ్చు, కానీ మనము ఒకసారి మనం ప్రశ్న వేసుకోవాలి. ఈరోజు ప్రభు చెప్పిన క్లాస్ నా కోసమా లేదంటే పరాయి వాళ్ళ కోసమా? మీరు ఎంతగా మీరు ప్రశ్న వేసుకుంటే మీరు అంత పాజిటివ్ గా మీరు స్పెండ్ చేయొచ్చు వర్క్ సేవలు అనేది. మొట్టమొదటి క్లాస్ చాలా చక్కగా మీకు చెప్పారు. ఇలాగ ప్రభు మంది క్లాస్ ఇవ్వాలి. ప్రభు క్లాస్ ఇచ్చారు, కానీ దాని నుంచి మనం లాభం పొందాలి అంటే ప్రభు కాబట్టి అలాగే మన ఫ్యామిలీ అంతా కూడా చక్కగా 5-6 సంవత్సరాల నుంచి చక్కగా భక్తి సేవలో ఫ్యామిలీ ఆయన పిల్లలు అలాగే మాట్లాడి చాలా చక్కగా భక్తి సేవ చేస్తున్నారు. గురువు యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఆయన ఆదేశాలని ఏమాత్రం జరగకుండా ఎంతో మంది భక్తికి ఆదర్శంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చేస్తున్నారు. అలాగే వాళ్ళందరూ కూడా ఎదగాలి అని చెప్పేసి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. So my humble request, and I'm begging all of you, please meditate on your Guru instructions. Okay, and please forgive me if I speak wrongly, anything knowingly or unknowingly, and especially Prabhuji's. I think I have got so many devotees here, so please forgive me. The whatever I spoke only because of your spiritual growth purpose only I have spoken. But if I spoke anything wrong, please forgive me. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. ఈరోజు ప్రభు చెప్తున్న విషయాల గురించి మీరు ఎవరైతే ఎస్పెషల్లీ గురువు గారు చెప్పిన ఆదేశాన్ని మీరు మళ్ళీ ఆలోచించుకుంటూ ఉండండి. అంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న ప్రభువుని మిమ్మల్ని ఒప్పించుంటే నన్ను క్షమించండి. కానీ ఇవన్నీ కూడా నేను ఎందుకు చేశానంటే మీరు ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి చెందాలనే మాత్రమే ఈ యొక్క ప్రసంగం అనేది జరిగింది. అంతే వేరే ఆలోచన ఏమీ లేదు అనుకుంటున్నాను. And one more thing, we should not expect a call from our Guru for Sunday program. We have to come our own self. Okay, so morning Vendar Prabhu used to call every devotee when you are coming, so we should not get that stage actually. సో మీరందరూ కూడా గురువు యొక్క ఆదేశాన్ని అమలు చేస్తున్నారంటే మీరు ప్రతిరోజు ముఖ్యంగా ఆదివారం కూడా ఈ మంగళారతి అనేది మీరు వచ్చేయాలి. ప్రభు ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున పిలిచి కాల్ చేస్తేనే వచ్చేదాన్ని పెట్టుకోవద్దండి. సో అది మనం ఆయన కోసం చేయట్లేదు, మనం ప్రోగ్రామ్ చెందాలి కాబట్టి మనమే చేయాలి. అంతే తప్పే వేరే ప్రోగ్రామ్ కాల్ చేసి పోదాం లేదంటే ఎవరైనా సీనియర్ కాల్ చేస్తుంది అనేది పెట్టుకోవద్దండి. Hare Krishna, thank you very much. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. ఎవరికైనా ప్రశ్న సమాధానం ప్రశ్న